आप लोगों से बातें करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदय, आज के प्रेस मीट जो है हमारे हिंदी में किया जाएगा क्योंकि पार्टी की तरफ से हमें ऐसा ही बोला गया। तो मैं अभी और विलंब ना करते हुए श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी से गुजारिश करता हूँ कि आज का प्रेस मीट शुरू करें। सबको नमस्ते। हम सब जानते हैं 25 नवंबर को हमारे अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन है। ऐसे चुनाव में पहले से 122 सीटों में जो विपक्ष है वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए, उन्होंने कैंडिडेट नहीं दे पाई। इसी के चलते 122 सीटों को हम लोगों ने जीत लिए है। बाकी 222 सीटों में 25 को चुनाव होने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं हमारी भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होते हैं ना, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हर एक चुनाव में हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, अपना डेवलपमेंट एजेंडा को लेके हम जनता के पास जाते हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी सभी कैंडिडेट से एक आग्रह रखा, जो स्थानीय निकाय का चुनाव में लोकल लोगों को साथ बात करके, प्रबुद्ध लोगों से बात करके, वहाँ का एरिया का डेवलपमेंट, वहाँ का लोगों को साथ मिलके बैठ के हम उसको सुलझाएंगे। और लोकल बॉडी में अगरतला पौर निगम स्मार्ट सिटी होने के बाद पहला चुनाव है। हमारी सरकार 2018 में है, लेकिन नगर निगम जो स्मार्ट सिटी का वो हमारे पास नहीं था, वो कम्युनिस्ट के पास था। फिर भी हम लोगों ने इतने दिनों में 2058 करोड़ रुपया का लागत से पिछले 3.5 सालों में हमारी सरकार अगरतला में काम किया है। अलग अलग लोकल बॉडी में भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, कुछ जगहों में, कुछ जगहों में बाई इलेक्शन होने के बाद 12 महीने 13 महीने ऐसा हम लोगों ने निकाय का सरकार चलवाया। वहाँ पे अच्छा प्रगति हम लोगों ने किया है। तो हमको पूरा भरोसा है जो चुनाव में हम लोग 100% हर एक निकाय हम जीतेंगे। ऐसा करके कॉरपोरेटर हो, काउंसिलर हो, वो हम जीतेंगे। लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोगों ने बाहर से आके, जैसे हम बोलते हैं बोर्गी जो होते हैं ना, वो ऐसा आके जो लुटेरा होता है उसको बोर्गी हम बोलते हैं। कुछ लोग बाहर का स्टेटों से हमारे स्टेट में आके हमारे स्टेट का जो माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए भरपूर प्रयास में लगे रहे हैं। हम सबको पता है जो इसी नगर निकाय चुनाव में हम सबको आह्वान किया, आप चुनाव में लड़िए, अपना काम करिए। लेकिन उन लोगों का एक ही एजेंडा है, अपना स्टेटों में 2021 का मई महीने का 2 तारीख के बाद जो रिजल्ट आने के बाद उसका असेंबली इलेक्शन का चुनाव का, तब से उनका स्टेट में, उनका पूरा भारत में मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इतना लोगों को उन लोगों ने मर्डर किया। हमारी कार्यकर्ता को भी इतना 100 का ऊपर चुनाव के बाद मर्डर हुआ। अभी तक लाखों कार्यकर्ता घर नहीं जा पा रहे हैं। लाखों महिला को धर्षण किया, पिता के सामने बेटी का इज्जत लूटा, पति के सामने पत्नी का इज्जत लूटा, भाई के सामने बहन को उठा के लेके गया। ऐसे लाखों महिला है, बहन है हमारी उसी स्टेट में जहां महिला मुख्यमंत्री है, उसी स्टेट में महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। उसको गुंडागर्दी को, उनका जो गलत इरादा से काम किया है, अपना सरकार का नाकामी को, अपना कैडर का गुंडागर्दी को उन्होंने छुपाने के लिए त्रिपुरा में आए हैं। आईपैक नाम का एक एजेंसी है उनका, उसको वो एजेंसी है, पैसा से काम करते हैं। उन लोगों ने, जैसे डायरेक्टर है कोई किसी फिल्म का
डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, ऐसा आईपैक्स जैसे जैसे बोलते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे उन लोगों ने स्टंट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं ऐसे एक्टिंग करना शुरू किया है। उसका एक्टिंग के चलते यहाँ के हमारी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए भरपूर प्रयास उन्होंने कर रहे हैं और यहाँ का लोग यहाँ आके हमारी त्रिपुरा को अशांत करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज भी माननीय अमित भाई शाह की ऑफिस के सामने वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं त्रिपुरा को लेके। मैं आपके माध्यम से उनका बोर्गिका को लीडर है जो सेकंड इन कमांड आज त्रिपुरा में आए हैं, आज के माध्यम से उनको मैं बोलता हूँ कोई हिम्मत आप हम लोग आपका नवान्नों के सामने धरना देने के लिए चाहते हैं, हमको परमिशन देंगे? नहीं देगा। धरना बोलने से पहले मर्डर हो जाता है। मैं एक मंत्री हूँ। लास्ट अक्टूबर का 28 तारीख 29 तारीख वेस्ट बंगाल का मालदा में मेरे डिपार्टमेंट का गरीबों के लिए जो दिव्यांग है, जो सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को अप्लाइज देने के लिए मेरे को डीएम ने आमंत्रित किया है। मैं जाने के लिए प्रस्तुत हुई थी, लेकिन 24-25 को डीएम ने फ़ोन करके बोला पॉलिटिकली डिसीजन है मैडम आप मत आइए। ऐसा स्थिति है, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी मंत्री को जिस स्टेट में जाने के लिए अधिकार नहीं है उसी स्टेट के क्या हालत है आप सबको पता है। वो अपना गुंडागर्दी को, अपना चोरी को, अपना काटमानी का बिजनेस को, अपने अराजकता को छुपाने के लिए अपने त्रिपुरा को सॉफ्ट टारगेट किया है। हमारे स्टेट को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका पूरा कोशिश नाकाम होगा। त्रिपुरा में ऐसा कोई विषय नहीं है। आप लोगों ने देखा, पत्रकार, आपको सबको पता है उस दिन पहले त्रिपुरा का एक वीडियो, वो त्रिपुरा का है ही नहीं है, त्रिपुरा की किसी मस्जिद में आग लगा है। आप पत्रकार है, मैं आप सबसे पूछता हूँ ऐसा कोई घटना घटी है कि त्रिपुरा में? ऐसा कुछ नहीं घटा है, क्योंकि आईपैक पैसे के लिए काम करता है। किसी जगह को उठा के त्रिपुरा को नाम को बोलते हुए पूरा त्रिपुरा को, पूरा हमारी सरकार को, हमारे स्टेट का 37 लाख जनता को बदनाम करने के लिए सोची समझी एक साजिश के तहत उन लोगों ने हमको कोशिश कर रहे हैं। हम उसको खंडन करते हैं, हम उसको निंदा करते हैं। इसलिए हम सब आपके सामने आज प्रस्तुत हुई हूँ। आपका जो क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। প্রতিবাদী দেবাশিস চক্রবর্তী ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক কলকাতা। আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ওনার প্রেস কনফারেন্সে যে বিজেপি জিন্দাবাদ বলতে বলতে মরে যাবেন, গিয়ে তৃণমূলকে ভোট দেবেন, আবার বেরিয়েছে বিজেপি জিন্দাবাদ বলতে বলতে চলে যাবে। একটু বাংলায় উত্তর চাই। ও বর্গীদের সেকেন্ড ইন কমান্ড। যতদিন ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী দিদি ছিলেন ততদিন ঠিক ছিলেন। যেদিন পিসি হয়েছেন সেদিন থেকে বর্গীদের সর্দার হয়েছেন। আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, কত লক্ষ মহিলাদেরকে ধর্ষণ করেছে, কেন আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেটা প্রচার করছেন না? ইতিহাস ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্টস মিডিয়া যারা বুদ্ধিজীবী বলে নিজেদেরকে জাহির করছে আপনাদেরকে ক্ষমা করবে না। এটা কোন বাংলা? এটা কোন বাংলা? যে বাংলাকে আমরা জানতাম শরৎচন্দ্রের, স্বামী বিবেকানন্দের, ঋষি অরবিন্দের, আমরা যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা, তাদের ভাষা মুখ্যমন্ত্রীকে তুই বলে সম্বোধন করে এই বাংলা। নির্বাচনে যদি উনি ভোট নিতে পারেন নেবেন, সুস্থ কম্পিটিশন হবে, আমরা সেটা কামনা করি। উনি সেখান থেকে এসে মনে হচ্ছে আমরা ওদের কর্মচারী। আমরা ছোট স্টেট, আমাদের কোনো আত্মমর্যাদা নেই। আপনার স্টেটে আপনার আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছেন, কারণ আপনি কয়লা চুরি করেন, আপনি গরু পাচারকারী, আপনারা সারদা নারদা করেছেন। এটা আপনাদের বিষয়, আপনাদের স্টেটে আপনারা থাকুন। আমাদের স্টেটকে বদনাম করবেন না। ভোটের দিন 28 তারিখ রেজাল্ট হবে, সেটা প্রমাণ হবে। আমরা সুস্থ স্বাভাবিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি এবং রাজ্যের সন্ত্রাসের রাজনীতিকে 25 তারিখের যে সন্ত্রাস ছিল সেটাকে, যে দলগত রাজনীতি ছিল সেটাকে পরিবর্তন মোদিজির নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে। আমরা একটা শ্বাস নিতে পারছি, আমরা ত্রিপুরাবাসী স্বাধীনতা পেয়েছি। সেটাকে নষ্ট করার জন্য যারা এসেছেন তাদের যে মনসা সেটা সফল হবে না। দিদি, এনএইচআরসি রিপোর্টে যা যা বলা হয়েছে সবটাই আমরা দেখিয়েছি ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।
আজকে আবারও উনি বলেছেন বিপ্লব দেবকে চ্যালেঞ্জ লেজে গোবরে করে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গিয়ে হারাবো। এর আগেও ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যাটাক করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের হয়ে, দিদির হয়ে আমি বলছি আপনাকে, মিডিয়া ফ্রেন্ডস যারা আছেন, আমার বলার অবস্থা ভালো নয়, একটু আস্তে আস্তে বলব। সুপ্রিম কোর্টের ধমক প্রায়ই ওনারা দেখান। সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে, সম্মান রয়েছে, দেশের অ্যাপেক্স বডি। ওরা তো সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত মিথ্যা এফিডেভিট দিয়েছে। কি বলেছিল? যে সুপ্রিম কোর্টে ওরা গেছে কারণ হাইকোর্ট তাদেরকে হিয়ারিং দিচ্ছে না। অথচ হাইকোর্ট হিয়ারিং দেওয়ার পর কত অভিষেক যে সভা করলো রবীন্দ্র ভবনের সামনে, হাইকোর্ট অনুমতি দেওয়ার পর কিন্তু রাত্রিবেলা স্পেশাল সেখানে বেঞ্চ বসেছে চিফ জাস্টিসের অনুমোদন নিয়ে। 12টার সময় সেখানে অনুমোদন নেওয়ার পর 1 তারিখ সে সভাটা করলো। অথচ সুস্মিতা দেব, দিদি যেটা বলেছেন বর্গি এলো মানে লুটেরা, শিলচর থেকে ওনাকে আনা হয়েছে, উনি গিয়ে সেখানে কেস করলেন দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টে, গিয়ে বলছেন মিথ্যা এফিডেভিট দিয়ে যে হাইকোর্ট তাদেরকে হিয়ারিং দিচ্ছে না, তাই তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে রাজ্য সরকারকে যে এই ব্যবস্থাগুলো আপনারা নিন, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করুন। স্বাভাবিকভাবেই সুপ্রিম কোর্ট সেটাই বলবে, এটাই এক্সপেক্টেড। তো কথায় কথায় ওরা সুপ্রিম কোর্টের ধমক দেখায়, সুপ্রিম কোর্টের জুজু দেখায়। আমরা তো এমন নই যে সুপ্রিম কোর্টকে মিথ্যা হলফনামা দেব, আমরা তো এমন নই যে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আমাদের অবমাননা, সেখানে মান্যতা দিই না। আমরা সুপ্রিম কোর্টকে সেখানে মান্যতা দিই। এখন সুপ্রিম কোর্টকে তারা বললো এফিডেভিট দিয়ে, সুপ্রিম কোর্ট যেটা জানতে চেয়েছে বা ত্রিপুরা রাজ্যের হাইকোর্ট যেটা বলেছে যে তারা সুপ্রিম কোর্টকে বললো এফিডেভিটে, কেন তারা সুপ্রিম কোর্টকে মিথ্যা হলফনামা দিয়েছে এটা আগে পরিষ্কার করে বলুন। কোনো কথা বলছে না। অভিষেক আসলে রাজনীতিতেও নতুন, বয়সেও নবীন, তো এসে কখনো মুখ্যমন্ত্রীকে তুই তামারি করে কথা বলছে। 200-400 মানুষ দেখলে ওদের মাথা ঠিক রাখতে পারে না। এগুলো ওর পিসি আর ওর থেকে এই জিনিসগুলো এক্সপেক্টেড। পশ্চিমবঙ্গে তারা এই ধরনের অনেক কথাই প্রায় বলে থাকেন। এখন সারা দেশের মানুষ এগুলোকে লাইটলি নেয়, এত সিরিয়াসলি নেয় না। আর আপনার যেটা আরেকটা প্রশ্ন যে বিজেপি স্লোগান দিয়ে গিয়ে ঢুকবে, গিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিয়ে আবার বিজেপির স্লোগান দিয়ে বেরিয়ে আসবে, 28 তারিখ কথা বলবো, 28 তারিখে। তারপর যেন সেটা না বলে যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়নি। তারপর তারা কোথায় মুখ লুকাবে রেজাল্টের পর, তখন আপনারা বলবে যে আজকে প্রতিমা ভৌমিক এই কথা বলেছে যে 28 তারিখের পর যেন মুখ না লুকিয়ে রাখে। তখন ওনারা কী বলবে? যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয়নি, এটাই বলবে। দেখবেন আজকে বলেছে ওভার কনফিডেন্স যে তারা সবাই ভোট পাবে, তাদেরকে সবাই ভোট দেবে। কিন্তু যখন ভোট দেবে না, এই কালচারকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে না। একটা বিধায়ক গেছে, যোগদান করেছে, 100 মানুষ দেখে সে গায়ের শার্টটা খুলে দিল, অর্ধনগ্ন হয়ে গেল। এটা পার্টি? এটা তো জঙ্গল রাজ। পশ্চিমবঙ্গে যেটা করছে, এটা আন্দামানে মানুষ সেখানে এটা শোভা পায়। এটা শার্ট খুলে দিল, শার্ট খুলে সে আন্দোলন করছে, একটা বিধায়ক। এদেরকে নিয়ে এসে তারা দল করতে চাইছে ত্রিপুরা রাজ্যে। তো এরা কথা অনেক কিছু বলে, রেজাল্টে 28 তারিখ মানুষ দেখিয়ে দেবে ওদের। দিল্লিতেও কিন্তু দরবার করা হচ্ছে অমিত শাহর কাছে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করেছে তৃণমূলের সাংসদেরা। দিদি বলবেন। আমি বললাম তো, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আছে বলেই দিল্লিতে গিয়ে ধর্নাটাতে বসতে পেরেছেন। আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কালচারটা কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছে আপনি সেটা ভালো করে জানেন। আজকে নবান্নের সামনে আমার লকেট চ্যাটার্জি ভারতীয় ঘোষদের দেবে যে আন্দোলন করার জন্য, ধর্ণা দেওয়ার জন্য দেবে? যিনি বাই ইলেকশানে আমার রাজ্য সভাপতির বাড়ির সামনে মরা কুকুর ফেলে আসবে এবং প্রার্থীদেরকে মেরে ফেলবে, যারা খুলেআম ধমক দিচ্ছে, সেটাই আপনারা বুঝতে পারছেন। তাদের থেকে আপনারা ভালো কিছু আশা করবেন না। আমাদের যে বাংলা, যে গৌরবের বাংলা ছিল, সেই বাংলাটাকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে।
তো সেই জায়গা থেকে আমরা সবাই মিলে বাংলাকে আগের জায়গায়, বাঙালির গৌরবকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। আজকে লজ্জা হয় কোন বাঙালিদের কথা বলছে, যারা মুখ্যমন্ত্রীকে তুই তুকারি বলে কথা বলে, যারা প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি লাগিয়ে ঘুরাবে, যারা প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাপ্টারকে নামতে দেয় না, যারা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কাপ্টারকে নামতে দেয় না, যারা বুটের পরে লক্ষ লক্ষ মায়েদেরকে ধর্ষণ করেছে, কোন কালচারের কথা বলছে? এটা বাঙালির কালচার না, এটা বর্গীদের কালচার। আমি প্রথমে বলেছি তিনি যতদিন দিদি ছিলেন ভালো ছিল, যখনই পিসি হয়েছেন বর্গীর সর্দার হয়েছেন। আচ্ছা, একটা আজকে ওরেন চৌমনি একটা সভায় তৃণমূলে কুণাল ঘোষ সরাসরি সিপিএম ভোটারদেরকে আপিল করলো যে আপনাদের ভোটটা নষ্ট না করে তৃণমূলকে ভোটটা দিয়ে দেন, বিজেপিকে শাস্তি করার জন্য। ওনারা তো বর্গীদের সঙ্গে তো আমাদের রাজ্যের যারা সন্ত্রাস করেছিল এত বছর, তারা তো অ্যালায়েন্স করেই নিয়েছে, সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন। কংগ্রেস সিপিএম দিল্লিতে আগে দোস্তি ছিল, ত্রিপুরাতে কুস্তি ছিল। আজকের দিনে কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল সবাই দোস্তি করছে। আমার থেকে আপনাদের কাছে খবরটা বেশি রয়েছে। প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল সুস্থভাবে রাজনীতি করুন। আমরা একটা সুস্থ বিরোধী দল কামনা করি। এই ধরনের স্টান্ট পলিটিক্স শার্ট খুলে নেবে, কতদিন পরে নাকি প্যান্ট খুলে নেয়, চিন্তার বিষয়। এক নেতা এসে বলছেন তুই মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাতে একজনকে মারবি, আমি বাংলাতে 10 জন 5 জনকে মারব। বলুন তো এটা শোভা পায়? এটা আমাদের ভারত, বাংলাটা ওনাদের আলাদা রাষ্ট্র। তাহলে কেন আসছেন আপনারা অন্য জায়গায়? তাদেরকে দিল্লি যেতে হবে না, তাদেরকে গুজরাট যেতে হয় না, কর্ণাটকে তাদের লোক নেই, আসামে তাদেরকে যেতে হয় না। এটা কোন ভারত, কোন সংস্কৃতি? এটা নতুন বর্গীদের সংস্কৃতি। যারা ডাকাত হয়, যারা লুটেরা হয়, তারা দেখবেন কোনো কোনো জায়গার ডন হয়, ভাই হয়, তারা মনে করে ওইটাই তাদের পৃথিবী। আমাদেরকে কুয়ার ব্যাংক বলছে। আমরা রাজ্যের মানুষ, আমরা কুয়ার ব্যাংক, আমরা ছোট জায়গা। এই জন্য আমাদেরকে এইভাবে ইনসাল্ট করবে, আমাদেরকে অপমান করা হচ্ছে গোটা রাজ্যকে। আমরা ছোট, আমাদের আয়তন ছোট, কিন্তু তাদের মতো অসভ্যতা আমরা শিখিনি। আমরা অসভ্যতা করতে পারবো না। তারা যেই ভাষায় কথা বলে, এই ভাষা বলতে আমাদের লজ্জা হয়, শুনতেও আমরা লজ্জা পাই। তো আমরা এই সংস্কৃতিকে, এটা বাঙালির সংস্কৃতি হতে পারে না, এটা নতুন একটা সংস্কৃতি ওনারা আমদানি করেছেন। সেই সংস্কৃতি হচ্ছে লুটেরার সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি হচ্ছে বর্গীদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি তাদেরকে মোবারক হোক। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি, ঋষি অরবিন্দের সংস্কৃতি, বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে আমাদের শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্কৃতি, আমাদের এটা স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃতি আমাদের এগুলি শেখায় না। আমরা ছোট জায়গার লোক হতে পারি, তাদের মতো বড় কুয়ার দিঘির না হতে পারি, কিন্তু তাদের মতো অসভ্যতা আমরা বরদাস্ত করব না। আমাদের রাজ্যে অসভ্যতা হতে আমরা দেব না। এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যের সবাইকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব, তাদের অসভ্যতাতে আপনারা কান দেবেন না। 25 তারিখ উৎসবের মেজাজে সবাই গিয়ে ভোট করবেন। 28 তারিখ দুধ কা দুধ পানি কা পানি সাফ হয়ে যাবে, তখনই বুঝবেন বর্গীদের অবস্থা। আপনার দিদি আরেকটা প্রশ্ন, তারা বারবারই অভিযোগ করছে যে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন নাকি সরাসরি বিজেপির হয়ে কাজ করছে, সেই বিষয়টা আপনার কি? আপনি জানেন তো যে বর্গীদের যে প্রধান নেত্রী, পুলিশ প্রশাসনকে বাঁচানোর জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রী ধর্ণা দিতে পারে? কত যন্ত্রণা, চিন্তা করুন, কত প্রেম। যারা সারদা নারদার সঙ্গে, ক্রিমিনালের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, এমন পুলিশ কমিশনারকে বাঁচাতে গিয়ে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী পিসি ধর্ণা দিতে পারে, তো তাদের কাছে আপনি কি আশা করছেন? সিবিআইকে অ্যারেস্ট করতে যাতে না পারে তার জন্য দিনভর রাত্রভর মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয় থেকে গিয়ে সাধারণ একজন, মানে ওনার কত ভয়, কত প্রেম, পুলিশ ওনাকে কিভাবে ট্যাকেল করছে। আবার পুলিশে ওনার রাজনীতির হাতিয়ার। তো তাই বলছেন ওনারা, পুলিশ কমিশনারকে যাতে সিবিআই অ্যারেস্ট করতে না পারে, রাজীব সিং ওনাকে যাতে অ্যারেস্ট না করতে পারে, একটা মুখ্যমন্ত্রী কোনোদিন দেখেছেন? কোনো মুখ্যমন্ত্রী বা পার্টির কোনো নেতা
পুলিশকে বাঁচাতে ধর্ণা দিতে পারে। পুলিশের শাসন প্রশাসন তাদের স্বাধীনতার সঙ্গে ওনারা কাজ করবেন, এবং রাজ্যের কোনো জায়গা থেকে কোনো ফোন শাসন প্রশাসনের আমরা কখনো করি না। আপনারা জানেন শাসন প্রশাসন তাদের মতো করে কাজ করবেন। তারা আপনাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করে বলুন তো, পুলিশদের সঙ্গে কী ধরনের দুর্ব্যবহার করে বলুন তো। তাদের অসভ্যতা কিছু সিএম বা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা পুরো স্টেটের নাগরিকদের সঙ্গে অসভ্যতা করছে, খিস্তি মারছে। এই ধরনের খিস্তি আমার লোকেরা জানে না। ভগবান করে আমরা কোনো শিখবো না কোনো দিন। দিদি, গতকালকে পূর্ব থানায় একটা ঘটনা ঘটেছে এবং সেই জায়গাতে পুলিশ চত্বরে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। সেই জায়গাতে 3 জন সাংবাদিকও আক্রান্ত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে শহর আগরতলার চিত্তরঞ্জন এলাকায় সেখানেও কিছু হামলা সংঘটিত হয়। সেই বিষয়টা নিয়ে আপনার আগরতলা পূর্ব থানাতে আপনারা জানেন, যিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সবার সামনে দিয়ে কি ভাষায় কথা বলেছেন সে রেকর্ডিংও আপনাদের কাছে রয়েছে। উনি তো 100 জন পাঠাবেন আমাদের স্টেটে। 100 জন কোথায় আছে একটু বের করে দিতে বলুন না। 100 জন নিয়ে এসছেন উনি সাথে করে, বলেছেন তো আপনারা জানেন তো, বর্ধমান থেকে না কোন জায়গা থেকে 100 জন পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের রাজ্যকে শায়েস্তা করে দেবে। আমরা কি বলুন তো, আমরা মানুষ না? আমাদেরকে তারা মানুষ মনে করে না? আমার তো মনে হয় ওরা আমাদের রাজ্যের মানুষকে মানুষ মনে করতে কষ্ট হয় ওদের। আর পূর্ব থানাতে যেটা ঘটেছে সেটা প্রশাসন যারা শাসনে রয়েছে তারা সেটাকে দেখবেন, সরকার পক্ষ সেটাকে দেখছেন, এবং সাংবাদিকের উপরে যেটা হয়েছে সেটা ইচ্ছা করে নিশ্চয়ই কেউ করেনি, তারপরও আমি সেটা নিন্দা জানাই। আর যারা চিত্তরঞ্জনে হয়েছে কারা করেছে সেটা দেখা যাবে, তাদের কত আমরা শুনেছি, সেটা যাতে শাসন রয়েছে শাসন সেটা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং ভালোভাবে সেটাকে দেখবেন। এসব বিষয় আমরা এসব ঘটনা আমরা কাম্য না, আমরা কামনা করি না। दीदी কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে सबसे কয়েকদিন बड़ी আগে। बात यह है कि पुलिस थाने के अंदर जाके उन लोगों ने उनको भी मारा, हम लोगों को भी मारा है पुलिस के सामने, और पुलिस ने कुछ नहीं किया है। तो ये बात आप क्या जो गवर्नमेंट है उनको बताएंगे कि पुलिस का जो इनएक्टिवनेस था उसके ऊपर आपका? मैं आपको बताऊं, सुनिए, पुलिस एक्टिव ना होते तो दूसरे लोगों को कुछ हो जाता। जो लोगों ने आया मारा, आप लोगों ने बोला है, पत्रकार को कुछ लोगों ने हुआ है, क्योंकि जब मोबालाइज होता है ना तो कौन पत्रकार है कौन क्या है कुछ दिखता नहीं है। हुआ तो कुछ इंसिडेंट हुआ, मैंने उसको इंसिडेंट नहीं हुआ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ हुआ, जो होगा हम देखेंगे। जो भी पत्रकार के ऊपर हुआ मैं उसको मानती नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ पत्रकार समझ के किसी के ऊपर कोई नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। मोब था। अभी पत्रकार के पास भी मोबाइल होता है, कोई व्यक्ति भी रोड में खड़ा होता है वो भी मोबाइल लेके खड़ा होता है। मोबाइल लेके जो भी खड़ा होता है कुछ पहचानता भी नहीं है होगा, किसी पे कुछ होगा, लेकिन जो भी हुआ उसका इंक्वायरी होगा वो देखेंगे हम लोग। दीदी